رہے تھے محمد ایوب صاحب بیلورا والے، ان کی جانب سے اس طالب علم کو 200 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صادق سر کی طرف سے 100 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ سہیل صاحب کی جانب سے اس طالب علم کو 100 روپے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ محمد التمش آئے اور اپنا انعام لے کر کے جائے، اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اور ان کی وجاہت اور عزتوں میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے۔ محمد فاروق صاحب کی جانب سے 100 روپے پیش کیے گئے ہیں، عبدالصمد صاحب کی طرف سے 100 روپے محمد التمش کو پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد ذاکر صاحب کی جانب سے 100 روپے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے تلاوت کرنے والے طالب علم ہیں محمد اویس، ان کو ابرار بھائی کی جانب سے 200 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے عبدالصمد صاحب نیمبو شربت والے، ان کی جانب سے 50 روپے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے بزرگوں حمد باری تعالیٰ کے بعد میں سرکار کی خدمت میں چلتے ہیں اور سرور دو عالم، سرور کونین، خاتم المرسلین والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا خوانی میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شیخ ابو ذر ابن شیخ شہید صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لائے جو متعلم ہیں جامعہ فلاح دارین مورشی کے، وہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ جناب حافظ امام الدین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے، دیگر موقر علماء کرام، حفاظ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ آپ کے لیے شہ نشین کو تیار کیا گیا ہے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ میں، لہٰذا خلوص اور محبت کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے اور حافظ مستقیم صاحب، مفتی نثار صاحب کی محبتوں کو آپ اپنی دعاؤں سے نوازتے ہوئے اسٹیج پر تشریف لائے۔ اسی طریقے سے تلاوت کرنے والے طالب علم ہیں محمد اویس، ان کو جناب عرفان صاحب جو نونرواچت ممبر آف دا کارپوریشن ہے، ان کی طرف سے 200 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے محمد اویس صاحب کو، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، برکت ہزار ساتھ ہے رہتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ
कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो रब्बुल आलमीन है, मुख्तार है वही, रहमान है रहीम है, गफ्फार है वही, बेशक तेरी नमाज का हकदार है वही। नाराज हो न जाए वो बंदे खुदा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इस तालिब इल्म को मोहम्मद अयूब साहब बेलोरा वालों की जानिब से 50 रुपए का तोहफा और हदिया पेश किया गया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इसके बाद में मोहम्मद सादिक सर की जानिब से 100 रुपए का हदिया पेश किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए बुजुर्गों, जिस शख्सियत का और जिस वली कामिल का जिस शख्सियत का और जिस वली कामिल का दीदार करना और उसकी ज़ियारत करना, हम इरफान साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना पेश किया गया है। इसी तरीके से शेख मौला साहब की तरफ से 100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मुजाहिद भाई की जानिब से 100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ साथ हमारे हाफिज आबिद साहब हैं और इसी तरीके से 2-4 लोग हैं, वो मजमे में माशाअल्लाह घूम रहे हैं, तो उनके पास नाम भी लिख ले अपनी एक पर्ची के ऊपर, ताकि नाम लेने में आसानी हो जाए और खुलूस व लिल्लाहियत के साथ और मजीद लोग इनाम देने वाले बन जाए। गुमनाम 100 रुपए पेश किए गए हैं। अबरार भाई की जानिब से 100 रुपए इस तालिब इल्म को पेश किए गए हैं। ये तालिब इल्म आए, मोहम्मद अल्तमश, ये आए और अपने इनाम लेकर के जाए। अनीस भाई की जानिब से 100 रुपए पेश किए गए हैं। बुजुर्गों, जिस शख्सियत और जिस वली कामिल का दीदार और उसकी ज़ियारत करना हमारे लिए इबादत से कम नहीं है, वो हमारे इलाक़े बरार से उठकर और इलाक़े बरार के लिए खुशकिस्मती और सआदतमंदी की बात यह है कि वो शख्सियत ने अपने तमाम तर जज्बात को जो बरार से जुड़े हुए हैं, उस जज्बात को बालाए ताक रखकर बुजुर्गों के मंजूर नज़र बनकर आज ऐसी दीनी तालीमी दरसगाह के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जिस इदारे का डंका पूरे सूबा गुजरात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बजता है। और उसके फारिगीन हमारे इलाके के अंदर मुफ्ती निसार जैसे और दिगर उलमाए किराम के जैसे उलमा फारिग होकर के आते हैं, बड़े बड़े इदारे कायम करते हैं और उसमें काम करते हैं। वही वो शख्सियत जो हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन के मंजूर नज़र है, जहाँ पे हजरत वाला खुद बजाते खुद शेखुल मशाइख कहने के काबिल है, वहीं पर हजरत वाला मशाइखीन के मंजूर नज़र भी रहे हैं, जहाँ पे हजरत वाला को इजाज़त व खिलाफत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, उसी के साथ साथ सूबा गुजरात की अजीमुल मर्तबा शख्सियत और वली कामिल हजरत मुफ्ती अहमद खान पूरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो फ़ख्र गुजरात भी है, तालीमुद्दीन भावेल के शेखुल हदीस भी है, दारुल उलूम देवबंद के रुकन शुरा भी है। हजरत वाला ने अपना एतमाद जिस शख्सियत पर जताया है, वो शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना खालिदुद्दीन साहब अशरफी दामत बरकातुहुमुल आलिया है, जो उस्ताद हदीस वल फिक़्ह व तफसीर है, जामिया हुसैनिया रांदेर सूरत गुजरात। हम हजरत वाला के ममनून और मशकूर हैं और आज की इस महफिल के अंदर हजरत वाला का इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा का नजराना पेश करते हैं। लिहाजा शायर ने कहा था, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। हजरत वाला की तशरीफ आवरी इस इजलास की कामयाबी की जमानत है। मैं आपको बताता चलूँ कि हजरत वाला आज से तकरीबन 15 साल पहले मोर्शी की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए थे,
جب علاقہ اور کھیتی بنجر مانی جاتی تھی لیکن اس بنجر